بر صغیر کے عظیم صوفی بزرگ اور 12ویں صدی کے صوفی شخصیت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات، اہمیت اور معاونیت پر ایک سیمینار تیلنی پارہ میں انجمن اصلاح المسلمین لائبریری کی جانب سے ہوا، جس کی صدارت فیض احمد فیض اردو ہائی سیکنڈری اسکول کے سابق ہیڈ ماسٹر محمد اسلم نے کی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے اور خاص مقرر کی حیثیت سے پریسیڈنسی یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کے پروفیسر ڈاکٹر سجاد عالم رضوی کے علاوہ پروفیسر سعید اختر نے بھی اظہار خیال کیا۔ اس سیمینار کا نظامت ماسٹر محمد حسنین نے انجام دیے۔ اس کے علاوہ دیگر مقررین بھی اس موقع پر اپنی باتیں رکھی۔ میں ساجد پرویز، ٹائمز نیوز 18، تیلنی پارہ ہگلی۔ مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، اور اس سماجی ڈھانچہ کیا ہے کہ لا فضل لعربی علی اجمی، کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، نسب پر کوئی فخر نہیں کر سکتا۔ اور اس وقت کا جو ہندوستان کا جو سماج تھا وہ کاسٹ سسٹم یا ذات پات کے نظام پر اتنا ریجڈ اور سخت تھا کہ لوگ ایک دوسرے کی پرچھائیوں سے بھی بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسے ماحول میں اگر چشتی صوفیوں کے جماعت خانے میں کوئی شخص آ جاتا تو اس کی مہمان نوازی 3 دن تک ہوتی وداؤٹ اینی سروس۔ اگر 3 دن سے زیادہ کوئی رہنا چاہتا تو پھر اسے کہا جاتا کہ اب چونکہ 3 دن سے زیادہ ہے تو جو خانقاہ اور جماعت خانہ کے کام ہیں اس میں آپ ہاتھ بٹائیں۔ پوچھا نہیں جاتا تھا کہ آپ کی مذہبی پہچان کیا ہے، شناخت کیا ہے۔ اس حوالے سے تو جو ذات پات کے نظام میں جکڑا ہوا نظام تھا، ایسے نظام میں اسلام کے نظام اخوت اور نظام مساوات انسانی کی تبلیغ صرف زبان سے نہیں عمل سے صوفیاء کرام نے کی۔ دوسری چیز، صوفیاء کرام کے جہاں بھی آپ واقعات دیکھیں گے کہ کچھ کنفرنٹیشن کی صورت آ رہی ہے، وہ کبھی بھی جسمانی یا اسلحہ جاتی طور پر نہیں تھی۔ جسے کہتے ہیں کہ مسلح تناؤ نہیں ہے، تناؤ کس میں ہے؟ بحث و مباحثے میں ہے یا پھر کشف و کرامات میں، کہ کہیں بھی یہ کوئی یہ ثابت نہیں کر کے دکھا سکتا کہ کسی صوفی نے کسی غیر مسلم کے خلاف کبھی بھی اسلحہ ہاتھ میں اٹھایا ہو۔ اگر ہمیں کہیں پڑھنے آتا ہے تو آتا ہے کہ جے پال جوگی نے اپنے سحر اور جادو کے اثر کو دکھایا تو حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے کرامات کا استعمال کیا۔ کہیں بھی مسلح جنگ کی کوئی روایت نہیں ملتی ہے۔ تو صوفیاء کرام اس اعتبار سے صلح پسند اور امن پسند تھے، اور اس کشف و کرامات کے مقابلے میں جب بھی مد مقابل اپنی ہزیمت یا شکست کا اعتراف کر لیتا تھا تو اس مفتوح پر انعامات کی بارش بھی ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ راجہ پزورا کے شتر بانو نے جب حضرت معین الدین چشتی علیہ رحمۃ الرضوان کو ایک پیڑ کے نیچے بیٹھنے نہیں دیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہاں نہیں بیٹھنے دیتے، سایہ نہیں لیتے تو میں دوسری جگہ چلا جاتا ہوں، اور اس راجہ کی اونٹنیوں کو وہاں بیٹھایا تو کرامات کا ظہور ایسے ہوتا ہے کہ اب اونٹنیاں وہاں سے اٹھی نہیں۔ پھر دوبارہ جب شتر بانو نے راجہ سے کہا کہ یہ نتیجہ ہوا تو راجہ نے خود کہا کہ جاؤ قدموں میں بڑھو، معافی مانگو اور ان کو کہو کہ ہماری اونٹنیاں وہاں سے اٹھ جائیں۔ کوئی مسلح جنگ نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ چشتی صوفیہ کا ایک عمل ہے جو امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ اور تیسری جو ان کی یہاں کے سماج اور معاشرے کے ساتھ
हम आहंगी वाला रवैया अपनाने वाला है, उसकी मिसालें हमसे ज़्यादा हमारे ये माहिरीन फन जानेंगे जो ज़बान और अदब के स्कॉलर्स हैं। हिंदुस्तान की सारी इलाकाई ज़बानों की तरक्की और उसके उरूज में सूफिया इकराम का रोल अनडिस्प्यूटेड है। चाहे वो दक्कनी जबान हो, चाहे वो बंगाली जबान हो, चाहे वो ब्रज भाषा हो, किसी भी जबान को लीजिए, चाहे वो रेख्ता की बोली लीजिए या पंजाबी भाषा हो, कोई भी जबान लीजिए, अगर सूफियों के कारनामों को, उनके कंट्रीब्यूशन को अलग कर दिया जाए तो उन भाषाओं की कोई तारीख लिखी नहीं सकती। और ये मैं दावा नहीं करता हूं, अगर चाहें तो मैं कई नाम गिना सकता हूं कि जो गैर मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपनी स्टडीज में इस चीज का एतराफ किया है कि किस तरह से फरीना मीर हैं और इकबाल नासिंह नाम का एक स्कॉलर है जो पंजाबी हैं, उधर रिचर्ड ईटन ने दक्कनी भाषा के लिए बोला है, और बंगाल की 2 भाषा जबान तो सब हजरात जानते ही हैं। इन सब ने ये एतराफ किया है कि कहीं की जुबान हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ अरबी और फारसी जबान से ही जुड़े रहे, बल्कि उस इलाके की जबान को अपनाया, वहाँ के कल्चर इस्तेमाल किए हैं। लेकिन कुछ ऐसे अगयार भी उनके मजाक का चाला भेजते हैं, लेकिन उनको मना नहीं करते। तो ऐसा अल्फाज क्यों इस्तेमाल किया? ऐसे लोगों वाले से क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, जो बुजुर्गान दीन हैं, औलिया इकराम हैं, और इसमें खासकर ख्वाजा नूरुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हैं, इनकी तालीमात जिसके हवाले से गुफ्तगू वो यही है, कौन क्या कह रहे हैं इस पे तवज्जो नहीं देना है। हमारा असल काम ये है कि लोगों की, मज़लूमों की, ज़ईफ़ों की, कमज़ोरी की जहाँ तक हम मदद कर सकें हम मदद करें, और दूसरों से जो तकलीफ़ हमें पहुँचती है उस तकलीफ़ पर हम सब्र करें। और हमारी दुआ ये हो कि हर के मारा रंजा दारत राहतश विसियार बात, कि जो मुझे तकलीफ़ पहुंचाता है, मेरी दुआ ये है कि उसे और अच्छा आराम मिले, उसे और अच्छी राहत मिले। तो बुजुर्गान दीन का तरीका यही है, हम जवाब अल जवाब फिर जवाब, रिएक्शन, रिस्पॉन्स, रद्द अमल के चक्कर में रहकर माहौल को और परागंदाग ही करेंगे, बेहतर नहीं बनाएंगे। जो तर लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उन पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। बुजुर्गान दीन का तालीम है कि एक तो अपने रब से अपना रिश्ता जोड़े रखो, इंसानों की खिदमत करो, और लोगों में आपसी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की तालीम को आम करो। यही हमारा पैगाम है, और आज के इस तकरीर का माहसल यही था कि हम इस पैगाम मोहब्बत को आम करें। जो लोग नफ़रत, अदावत और दुश्मनी का बाज़ार गर्म कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें तौफीक दे कि वो भी सही रास्ते पे चले, ताकि समाज, सोसाइटी और मुआशरे का अमन व अमान बरकरार रहे। तो दयाना किरदार क्या ज़रूरी नहीं? खाया साहब जो दयाना किरदार था और इस्लाम में फ़रोग़ में उनका बहुत अहम, सबसे अहम किरदार था। तो क्या ऐसे मुसलमानों को अभी ज़रूरी नहीं है कि वो दयाना किरदार पैदा करे? हाँ, बुजुर्गान दीन का जो दाइयाना किरदार है, अगर आप उनकी सवानें, उनकी बायोग्राफीज़ और उनकी जीवनियों को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि वो लोग लफ्ज़ों से ज़्यादा अपने काम, किरदार और कर्म से बोलते थे। तो वही तरीका हम अपनाएं कि हमारा किरदार, हमारा काम बोले और लोगों के दरमियान मोहब्बत को पैदा करने का ज़रिया बने। इसी किरदार को लेकर के हम चलें, और इंशाअल्लाह अगर हम ऐसे करते रहे तो हमारा समाज अमन व आश्ती का गहवरा बनेगा। बहुत शुक्रिया। आप जब कभी कलकत्ता जाएं या जकरिया स्ट्रीट कोलूला के इलाके में जाएं तो फेरस लेन में हाजी लियाकत स्वीट्स के दुकान पर जरूर जाएं। 60 फेरस लेन में हाजी लियाकत स्वीट्स के दुकान में मुख्तलिफ तरह के टेस्ट से भरपूर मिठाइयाँ मिलती हैं। यहाँ का गुलाब जामुन, मावा का लड्डू, बर्फ़ी, काजू की बर्फ़ी, उसके अलावा गाजर का हलवा समेत देसी घी की बनी हुई मिठाइयाँ
टेस्ट से भरपूर, लज्जत से भरपूर मिठाइयाँ आपको वहाँ मिलेगी। आप एक बार लियाकत स्वीट्स के दुकान पर ज़रूर जाएं। लियाकत स्वीट्स की दुकान 60 फेस लैंड में वाक़ा है। मैं साजिद परवेज, टाइम्स ऑफ 18, कोलकाता।